سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سروسز اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ شریف میڈیکل سٹی منتقل کرنے کی تیاریاں، ایمبولینس ڈاکٹرز اور عملے کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز کہتے ہیں نواز کا جو ٹیسٹ درکار ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ دواؤں کے پلیٹلیٹس پر اثرات جاننے کے لیے جینیٹک ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔ مذاکراتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کی ایک اور بیٹھک بیکار، حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک اب بھی برقرار۔ اکرم درانی بولے ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا درمیانی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں ان کی بھی عزت رہے اور حکومت کے لیے بھی آسانی ہو۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات پر اتفاق ہو گیا۔ منتخب وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کرنا دیوانے کا خواب ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے پھر اپوزیشن کو نشانے پر رکھ لیا، کہا مولانا ایک سال میں متحدہ اپوزیشن کو کئی دفعہ چکمے دے چکے ہیں، اب تو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے بھی مولانا کو تنہا چھوڑ دیا۔ مشکلات کے باوجود معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں معاشی ٹیم کو خراج تحسین۔ فردوس عاشق عوام کہتی ہیں معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ حکومت سنبھالی تو گردشی قرض 31 ارب تھے، جس میں 10 سے 12 ارب روپے کمی لائے۔ اداروں میں اصلاحات کے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لوگوں کو فارغ نہیں کر رہے، اداروں میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ حماد اظہر کی پریس کانفرنس، کہا حکومت نے قرض اتارنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 32% کمی آئی ہے، ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں میں 55% اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت، فردوس عاشق نے پھر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ڈیل حکومت کرے گی عدالت نہیں۔ کابینہ ارکان کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی، قانون کے مطابق چلنا ہے، کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ مریم نواز کا پاسپورٹ اور زیر ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ محمد صفدر نے 7 کروڑ روپے دیے۔ مریم نواز کی جانب سے 1 کروڑ کے 2 مچلکے جمع کرائے گئے۔ مریم نواز کی گزشتہ روز ضمانت منظور ہوئی تھی۔ کراچی میں آوارہ کتوں نے ایک اور جان لے لی، 45 سالہ سلیم چل بسا۔ 6 دن قبل کتے نے کاٹا تھا، سرکاری اسپتال میں ویکسین نہ ملی۔ سلیم 6 بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ شہر میں ریبیز سے اموات 9 ہو گئیں۔ سندھ میں ریبیز ویکسین ضرورت سے کم ہے، مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، ویکسین بھارت سے آتی ہے، وفاق ہی منظوری دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے 162 ارب میں سے 62 روپے بھی نہیں دیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافے کا اعتراف کر لیا۔ کند کوٹ میں کچے کے علاقے میں 2 گروہ لڑ پڑے، فائرنگ سے 3 افراد کی جان چلی گئی، کمسن بچے بھی شامل، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر آباد میں تیز رفتار گاڑی اسکول کے بچے پر چڑھ گئی، 1 طالب علم جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ ورثہ اور علاقے کے عوام کا احتجاج، مشتعل افراد نے گاڑی کے شیشے توڑ دیے، ڈرائیور ہو گیا۔ امریکہ کی پھر طوطا چشمی، پاکستانی قربانیاں نظر انداز کر دیں، انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر اظہار تشویش، پاکستان نے امریکی رپورٹ مسترد کر دی، مایوس کن اور حقائق کے برعکس قرار، پاکستان کے باعث القاعدہ کا خاتمہ ہوا، دہشت گردی سے متعلق اثاثے منجمد کیے، FATF کے پلان پر مکمل عمل کیا، دفتر خارجہ کا بیان۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر ڈیرہ اسماعیل خان کا، جہاں دہشت گردوں کی فائرنگ سے FC کے 2 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ تحصیل کراچی کے علاقے باچا آباد کے قریب پیش آیا ہے۔ اس کی مزید اطلاعات حاصل کرتے آج اس کے نمائندے محمد عثمان سے۔ جی محمد عثمان، اس واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے FC کے 2 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ تحصیل کراچی کے علاقے باچا آباد کے قریب پیش آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ FC اہلکار چنگچی
पर राशन लेकर जा रहे थे। रेस्क्यू टीम्स जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गई हैं। फायरिंग से 2 FC एहलकार जख्मी भी हुए हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग से FC के 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। आम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग से FC के 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। जी हाँ, डेरा इस्माइल खान से आपको बता रहे हैं जहां दहशतगर्दों की फायरिंग से FC के 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी मोहम्मद उस्मान, DI खान में हुए इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची का इलाका है ये बादशाहबाद, जहाँ पर FC एहलकारों पर ये दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है। इस फायरिंग के नतीजे में जो है 2 FC एहलकार जो है वो मौके पर शहीद, जबकि 2 FC एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। ये वाकया जी उस वक्त पेश आया है जब ये FC एहलकार अपने चिंगसी पर राशन लेकर अपने किला लूनी किला जा रहे थे, तो उस वक्त दहशतगर्दों ने इन पर फायरिंग कर दी है। इस वाक़े के बाद जो है दहशतगर्द जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमों के ने मौके पर पहुंचकर जो है जख्मियों और शहीद होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया है। वाक़े के बाद जो है इलाके में काफी खौफ व हरास फैल गया है। इसके अलावा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार थे उन्होंने इलाके को जो है घेरे में लेकर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। जी DI खान में दहशतगर्दों की फायरिंग, FC के 2 एहलकार शहीद हो गए। तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, जिन्हें सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें शरीफ मेडिकल शिफ्ट करने की तैयारियां जारी हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी अस्पताल में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे गजम्फर खान से। जी गजम्फर खान, कब तक मुंतकिल किया जाएगा नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल, अभी तक हमें जो इतलात जो है वो मौसूल हुई है उसके मुताबिक नवाज शरीफ मरियम नवाज की रोबकार तक वो यहीं पे हॉस्पिटल में रहेंगे। जो शरीफ मेडिकल की एम्बुलेंस आई थी वो वापिस जो है वो रवाना हो चुकी है अब से कुछ देर कबल ही, और उसके साथ शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी में मौजूद थे और उससे अगली गाड़ी में नवाज शरीफ की जो वालिदा हैं वो भी गाड़ी में मौजूद थी। वो हॉस्पिटल से रवाना हो चुके हैं। मरियम नवाज की वजह से जो है नवाज शरीफ जो है वो हॉस्पिटल से अभी आज रवाना नहीं होंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलती वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अलबत्ता डिस्चार्ज स्लिप जो है वो तैयार कर ली गई है। नवाज शरीफ की रजामंदी पर जो है वो ये डिस्चार्ज स्लिप भी जो है कुछ देर पहले तैयार कर ली गई। अच्छा गजनफर, जिस तरीके से आप अपडेट कर रहे हैं तो दवाओं के प्लेटलेट्स पर असरात जानने के लिए जेनेटिक टेस्ट की भी जरूरत है, तो ये जो टेस्ट है ये बताइए कि ये पाकिस्तान में मुमकिन है? इस सर्विसेज अस्पताल में यहाँ पर ये सहूलत दस्तयाब है या फिर मुल्क से बाहर जो है वो किया जाएगा, ब्लड सैंपल लेके जा? जी बिल्कुल, ये जेनेटिक टेस्ट जो है ये जेनेटिक स्टडीज के नाम से है और इसका जो पाकिस्तान में इलाज जो है वो नहीं है। और अलबत्ता 2 ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शंस पे जो है वो मुशावरत की जाएगी डॉक्टर से भी और उनके अपने वुरसा से भी जो है वो नवाज शरीफ मुशावरत करेंगे आया कि इनको बाहर ही ले जाकर ही टेस्ट करवाना है या उनके सैंपल्स जो हैं वो बैरून मुल्क जो है भिजवाए जाएंगे और उसकी रिपोर्ट मुरतब करवाई जाएगी। अभी ये कंफर्म है कि इस टेस्ट का जो सहूलत है वो पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं है। ताम इन दोनों ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा जिसके बाद वो आगे इस अपने लाएमल को जो है वो मुआवजे को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जब तक रोबकार नहीं आ जाता नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ही क़याम करेंगे? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल ही जब आपने हमसे कॉल करने के लिए पूछा मालूमात के लिए, तो उससे कुछ देर पहले ही 3 गाड़ियां जो हैं जिसमें एक एम्बुलेंस शामिल थी, एक शहबाज शरीफ की गाड़ी और जिसमें पहली गाड़ी में उनकी वालदा जो है वो मौजूद थी। तीनों यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। दोबारा रायमंड जो है वो पहुंचेंगी। नवाज शरीफ उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं और जराये के मुताबिक ये मालूमात आ रही हैं, नून लीगी जराये हमें ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की डिस्चार्ज स्लिप तो तैयार हो गई, लेकिन उनकी यहाँ रुकने की वजह जो है वो मरियम नवाज की रोजगार जारी ना होना है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज के जो रोजगार जारी नहीं हुए इस वजह से वो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, तो फिर आगे क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल को कि किस तरीके से फिर ये मामला जो है वो तय पाएगा और उसके बाद फिर नवाज शरीफ यहाँ से शिफ्ट होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह ही अदालत जो है वो रोजगार जारी करेगी, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो एक जुडिशियल हो चुकी थी, जिसके बाद एक अदालती प्रोसेस है, रोजगार हैंड ओवर होगी और मुतल्लिका जेल हुकाम जो है वो एक अपनी जो है मरियम नवाज से जो है वो दस्तखत और फिजिकली जो अंगूठा लगवाने की एक जो अमल होता है रोजगार वसूल करवाने का, तो वो मुकम्मल होगा, जिसके बाद जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज यहाँ से इकट्ठे ही जाएंगे रायमंड, क्योंकि उनका ना जाना ये जाहिर करता है कि वो मरियम नवाज की रोजगार का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, गजनफर खान अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज की जमानत की मंजूरी के बाद आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जमानत के मचलके जमा करवा दिए हैं। नैब कोर्ट का वक्त खत्म होने के बायस आज मरियम नवाज की रोपकार जारी ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सईद बलोच से। जी सईद बलोच, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर की थी और उसके बाद उन्हें यह हुक्म दिया था कि 1-1 करोड़ के 2 जमानती मुचलके जमा करवाएं और इसके साथ साथ मरियम नवाज का पासपोर्ट और 7 करोड़ ज़र जमानत जमा करवाने के लिए भी अदालत ने हुक्म दिया था। आज मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर लाहौर हाई कोर्ट गए और डिप्टी रजिस्ट्रार इमरान सफदर के पास उन्होंने मरियम नवाज का पासपोर्ट भी जमा करवाया और 7,000 के कुछ कैश और पे ऑर्डर पर मुश्तमिल जो ज़र जमानत था वो भी उन्होंने जमा करवा दिया। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के ही एक रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने मरियम नवाज के 1-1 करोड़ के 2 जमानती मुचलके वो भी जमा करवा दिए, लेकिन इस दौरान अदालत का जो है वक्त खत्म हो गया और जो जज साहब हैं वो भी चले गए और नैब कोर्ट ने उनकी जो रोककार इशू करनी थी वो आज इशू नहीं हो सकी। और हम का यही कहना है कि चूंकि अब अदालत तो बंद हो चुकी तो अब रोककार आज तो जारी नहीं हो पाएगी, अब शायद वो कल ही जारी होगी। मरियम नवाज की रोककार आज जारी नहीं हो पाएगी। तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती कमेटी और रहबर कमेटी के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुर्रानी का कहना है कि रहबर कमेटी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटे हुए हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है वो आज भी हमने रखा और हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पे रखा। अभी भी वही पोजीशन है कि हमारी बातचीत चल रही है, इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा रास्ता निकले कि इनकी भी इज़्ज़त रहे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी, हमारी हुकूमत जो PTI की हुकूमत है उसका भी ख्याल रखा जाए। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमत पर अवाम का एतमाद बढ़ा है। रुपए की कीमत में इस्तेहकाम आया, स्टॉक मार्केट तेज हो गई, गर्दिशी कर्जों में कमी लाई गई। काबीना के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग में मामून खुसूसी इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने रोजगार के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत की है। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक की। करतारपुर राहदारी मंसूबे में वज़ीर आज़म ने तब्दीलियां की हैं। की गाड़ी को पटरी पे रवा दवा कर दिया गया। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत दी। हमारा जो फिस्कल हसारा था वो पिछले साल के मुकाबले में 50% उसमें कमी आई। हुकूमत की कोशिशों की वजह से रुपया मुस्तहकम है और उसमें बेहतरी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेंड जाहिर कर रहा है कि लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है। हमारी 60% जो यूथ है उसको एंगेज करने के लिए, रोजगार देने के लिए, छोटे कारोबार शुरू करने के लिए जो भी बेस्ट मुमकिना इक़दामात हो सकते हैं, तरजीह नंबर 1 के तौर पे तमाम कैबिनेट के मेंबरान जो हैं उसको इंश्योर करें। पेशावर मोड़ पर आज़ादी मार्च के बायस पंडाल को जाने वाले रास्ते और रेड जोन बंद है। मेट्रो सर्विस मुअत्तल है। मंगल बाजार भी ना लग सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार, चेकिंग सख्त। आजादी मार्च के पंडाल और रेड जोन को जाने वाले रास्ते बंद। ट्रैफिक जाम, शहरी परेशान। शिकायत के बाद फैजाबाद समेत मुख्तलिफ रास्तों पर रखे कंटेनर्स इंतजामिया ने हटा दिए। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर मामूल से कम है। जलसागाह से मुत्तसिल मंगल बाजार न लग सका। रास्ते बंद और ट्रांसपोर्ट कम होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना जारी है। फिजियोथेरेपी के साथ परहेजी खुराक भी दी जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को गुर्दे में पथरी और हर्निया की तकलीफ है। 7 नवंबर को ऑपरेशन किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता 2 रोज से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी का ब्लड प्रेशर मामूल पर लाने के लिए कोशिश की जा रही है, जबकि उन्हें हर्निया और गुर्दे में पथरी की तकलीफ भी है, जिसके बायस तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। मुख्तलिफ टेस्ट लेने के बाद डॉक्टर्स ने 7 नवंबर को साबिक वज़ीर आज़म के ऑपरेशन की तारीख दी है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ जरदारी भी गुज़िश्ता 2 हफ्ते से पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मेडिकल बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कर रहा है। साबिक सदर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल
اور شوگر لیول بھی کنٹرول میں ہے۔ ڈاکٹرز کی ہدایت پر آصف زرداری کی فزیوتھراپی کے ساتھ ساتھ انہیں پرہیزی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ کراچی میں آوارہ کتوں کی بہتات، ریبیز سے متاثرہ 45 سالہ سلیم جان کی بازی ہار گیا۔ محمد سلیم 6 بچوں جن اسپتال میں زیر علاج مریض چل بسا۔ 45 سالہ محمد سلیم 6 روز قبل جن اسپتال لایا گیا۔ محمد سلیم کو 6 ہفتے پہلے کتے نے کاٹا تھا۔ مریض کو پہلے سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی پھر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم دونوں اسپتالوں میں ویکسین موجود نہ تھی۔ اہل خانہ نے باہر سے ویکسین کی خریداری کی۔ عباسی اسپتال کے ڈاکٹرز نے ہاف ڈوز دے کر گھر بھیج دیا۔ محمد سلیم 6 بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال جناح اسپتال میں ریبیز سے ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو چکی ہے، جبکہ شہر بھر میں ریبیز سے ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ تاہم سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ ریبیز ویکسین موجود نہیں۔ ریبیز ویکسین موجود ہے لیکن ضرورت سے کم ہے۔ جو بار بار تاثر دیا جاتا ہے کہ ریبیز کی دوائی کے علاج کی دوائی صوبہ سندھ میں موجود نہیں ہے، میں اس تاثر کو غلط قرار دینا چاہوں گا، اس کی تردید کرنا چاہوں گا۔ ادویات اویلیبل ہیں لیکن جس مقدار میں ہونی چاہیے اس مقدار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ادویات ہیں یہ بھارت سے امپورٹ کی جاتی تھی، اور امپورٹ ایکسپورٹ کرنا وفاقی حکومت کا ڈومین ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ میں ماضی میں بھی یہ تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے پیمنٹس وفاقی حکومت کو ہو چکی ہیں، اور انفارچونیٹلی ابھی تک جس مقدار میں وفاقی حکومت کو ہمیں امپورٹ کر کے یہ ادویات دینے کی ان کی ذمہ داری تھی، وہ ادویات انہوں نے فراہم نہیں کیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم پیمنٹ ان کو کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 6710 افراد ڈینگی سے متاثر۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق صوبے میں 1055 نجی لیبارٹریز رجسٹرڈ ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر 8 سے 10 کیسز سامنے آتے ہیں۔ نجی لیبارٹریز میں ڈینگی کیسز کی ماہانہ اوسط ہزاروں میں ہے، تاہم حکومت اس سے بے خبر۔ اکتوبر کے فرسٹ ویکس میں ورک لوڈ زیادہ تھا تھوڑا سا، تو تقریباً ڈیلی 10-12 کیسز آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے، 8 کیسز، اس طرح 7 کیسز، یہی کوئی ایوریج تقریباً منتھلی ہمارا 200 کیسز تک پہنچ گیا تھا۔ یہاں پر آیا ٹیسٹ کیا، جب ٹیسٹ کیا تو رپورٹ پازیٹیو نکلا کہ ڈینگی ہے، تو پھر میں نے پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج شروع کیا۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کو اگر فوری یقینی نہیں بنایا گیا تو آئندہ سال اس سے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس بات کا اعتراف ڈی جی ہیلتھ خود بھی کر چکے ہیں۔ کیمرہ مین منیب گل کے ساتھ کامران علی، آج نیوز پشاور۔ گوجرانوالہ پولیس مہمان نواز بن گئی، تھانوں میں آنے والے سائلین کی چائے اور کافی سے تواضع ہونے لگی۔ راجہ حبیب رپورٹ کر رہے ہیں۔ گوجرانوالہ پولیس کا انقلابی اقدام، تھانوں میں سائلین سے اچھا برتاؤ، مہمان سائلین کی بدلتے موسم میں گرما گرم چائے اور کافی سے حزب منشا خاطر تواضع کی جانے لگی۔ عوام حیران، ششدر اور انتہائی خوش۔ تھانے آیا ہاں، بہت اچھے طریقے دا انہوں میں نے بٹھایا بے، بٹھا کے انہوں پھر پانی پیایا، پھر چائے پیائی نا۔ سیولن تھانے آیا ہاں، پہلے بھی آیا، باقی اس دفعہ آیا، بہت اچھا پروٹوکول دیتا نا۔ تھانہ کلچر کی تبدیلی کے خواب کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ضلع بھر کے 30 تھانوں میں چائے اور کافی کا سامان مہیا کر دیا گیا۔ چائے دی جائے گی انشاءاللہ العزیز، تو وہ بڑا ریلیکس ہو گیا، اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور ہم ان کا مسئلہ حل بھی کریں گے۔ پولیس حکام کے مطابق تھانوں میں سائلین سے حسن سلوک عوام کا پولیس پر اعتماد بحال کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ خوش اخلاقی اور تھانوں میں سائلین کی چائے کافی سے تواضع کو بلا شبہ تھانہ کلچر کی تبدیلی کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ راجہ حبیب، آج نیوز، گوجرانوالہ۔ کراچی میں شارع فیصل میٹروپول کے قریب سیوریج لائن ٹوٹنے سے پانی سڑک پر آ گیا، جس کے باعث شارع فیصل اور ملکہ سڑکوں پر ٹریفک جام ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کی مرکزی شارع شارع فیصل میٹروپول کے قریب سیوریج لائن ٹوٹنے سے سیوریج کا پانی سڑک پر آ گیا، ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ملکہ سڑکوں، آشا بھوانی، ریجنٹ پلازا اور اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سیوریج لائن مرمت کے لیے روڈ بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آج سے 2 مہینے ہو گئے، پانی رکتا نہیں ہے، تقریباً آتا جاتا رہتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں سے نکلنے کے اندر۔ 2 دن ہو گئے لائن ٹوٹی ہوئی، کل سے گٹر وٹر کی نا اس کا کوئی کام ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارا بس والے
तो काम भी परेशान होकर जाना पड़ रहा। वाटर बोर्ड के मुताबिक मरम्मत का काम 2 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 1960 में ये लाइन जो है वो डली थी और ये अपनी लाइफ जो है वो पूरी कर चुकी है, जिसकी वजह से अब यहाँ से जो है वो संक डाउन हो गई, लाइन बैठ गई है और जिसके ये इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में जो है वो इसको हम टेकअप कर लेंगे। शहर में सीवरेज लाइन के वाकयात मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं। अगर बर वक्त अमली इकदाम न किए जाने से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। कोयटा में ट्रैफिक के मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। तंग सड़क